हरे कृष्ण बंधुगण भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। एठारे प्रभु श्रीकृष्ण कर्मयोग और कर्म संन्यास योग ए दुई मार्गर तुलना करुछंती। प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती उभय मार्ग समान ओ उभय मार्गरे लक्ष्यर प्राप्ति मिलिथाए एवं एई दुईटी मार्ग मध्यरु आमे कोनोसी गोटिए को बाछि पारिबा। बंधुगण एई अध्याय रे संपूर्ण 26 टी श्लोक अछि। श्लोक संख्या 1 रे आमे देखिबा अर्जुन का प्रश्न संन्यास योग ना कर्म योग। अर्जुनास क्वेश्चन संन्यास योगा और कर्म योगा। श्लोक संख्या 2 रु 6 रे आमे देखिबा कर्म योग और संन्यास योग समान किंतु कर्म योग सहज। कर्म योगा इज इक्वल टू बट easier than संन्यास योगा। श्लोक संख्या 7 रु 16 रे आमे देखिबा निष्काम कर्मयोग द्वारा बंधनरु मुक्ति परफॉर्मिंग निष्काम कर्म योगा दैट फ्रीज वन फ्रॉम बॉन्डेज। एवं श्लोक संख्या 17 रु 29 रे आमे देखिबा परमात्मा को ध्यान और साधना द्वारा मोक्ष प्राप्ति और मुक्ति लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन द सुप्रीम। ताहले आसंतु बंधुगण मु आपणक साथी आशीष पंडा नहीं चलुछि आपण समस्तंकु श्रीमद् भागवत गीतार ए नुआ अध्याय रे जहा हैला कर्म संन्यास योग। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। एठारे अर्जुन प्रभु श्रीकृष्ण को प्रश्न करुछंती हे कृष्ण आपण प्रथमे कर्म संन्यास योगर प्रशंसा कले एवं तापरे आपण कर्म योगर मध्य प्रशंसा कले। अतएव एई दुईटी योग मध्यरु मो पई जेउ योगटी श्रेयस्कर ता सुनिश्चित करी कहंतु। बंधुगण अर्जुन अठारे द्वंद्वरे पड़ी जाइछंती कारण प्रथमे प्रभु श्रीकृष्ण कर्मयोग विषय रे कहिले अर्थात भक्ति युक्त होई कर्म को करिबा विषय रे कहिले एवं एबे से कर्म संन्यास विषय रे कहउछंती अर्थात कर्म त्याग करिबा विषय रे कहउछंती। अतएव उभय कर्म संन्यास योग एवं कर्म योग विपरीत गुणयुक्त अटंती एवं एक समय रे उभयंक आचरण करिबा संभव नुहे जहा पई से प्रभु श्रीकृष्ण को निवेदन करुछंती जे हे कृष्ण दया करी मते स्पष्ट भाव रे कहंतु ए दुईटी मध्यरु मो पई केउ जोगटी अधिक उपादेय। शिक्षा जदियो कर्मयोग और कर्म संन्यास योगर नाम भिन्न अटे किंतु उभयंक हृदय रे थिबा सत्यता समान। Though the names Karma Yoga and Karma Sannyasa Yoga are different, but the truth at the heart of both is the same. Hare Krishna. Sannyasa Karma Yogascha Nishreyasakara bubhau Tayostu Karma Sannyasat कर्मयोगो विशिष्यते। एठारे भगवान कहउछंती कर्म संन्यास योग जहा हैला कर्म त्याग एवं कर्म योग जहा हैला भक्ति युक्त कर्म करिबा उभय ही मनुष्य को चरम लक्ष्य दिग को अग्रसर कराई थाए किंतु कर्म योग कर्म संन्यास योग अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और श्रेयस्कर अटे। बंधुगण एई श्लोक रे प्रभु श्रीकृष्ण कर्म संन्यास और कर्म योग उभय को तुलना करुछंती। एई श्लोकटी अत्यंत सारगर्भक श्लोक अटे। कर्मयोगी हैला जी उभय आध्यात्मिक और लौकिक कर्तव्य पालन करिथाए। शरीर द्वारा लौकिक कर्म और मन को भगवान सहित संयुक्त रखी आध्यात्मिक कर्म
ଅନ୍ୟପଟରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା ଯେଉଁ ମୁନିଜନ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୌକିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ମୁନିମାନେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୌକିକ ବା ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ନିଜର ସମୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଭୟକୁ କରିଥାନ୍ତି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ସାମାଜିକ, ସାଂସାରିକ ଓ ଲୌକିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମଯୋଗର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍କର କର୍ମଯୋଗ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯଦି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମଯୋଗକୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ନାଁରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ନିଶା ସେବନ କରିବା, ଆଳସ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍କର କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗ ଉଭୟରେ କର୍ମଯୋଗ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। Between both karma yoga and karma sannyasa, always karma yoga is superior. Hare Krishna. Gneyah sanitya sannyasi yo na dvesti na kankshati nirdandvo hi mahabaho sukham bandhat pramuchyate। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ନିତ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ ମାଇକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଉଭୟ କର୍ମରୁ ମିଳୁଥିବା ଭଲ ଓ ଖରାପ ପରିଣାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କର୍ମଯୋଗୀ କେବେ ବି କୌଣସି କାମନା କରିନଥାଏ ଏବଂ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିନଥାଏ। ସେପରି କର୍ମଯୋଗୀ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସାଂସାରିକ ଓ ମାଇକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, କର୍ମଯୋଗୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। The karma yogis neither desire nor hate anything, because of which they are always considered as renounced and liberated from all kind of material bondage. Hare Krishna. Sankhya yogo pruthak balaha pravadanti na panditaha ekamapyastitah samyag ଉଭୟୋର୍ବିନ୍ଦତେ ଫଲମ୍। କେବଳ ଅଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କର୍ମତ୍ୟାଗ ବା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିଥାଉ, ତାକୁ କର୍ମଯୋଗ ଠାରୁ ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଉଭୟ କର୍ମଯୋଗ ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ସମାନ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ ସେ କର୍ମଯୋଗ ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିନଥାଏ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଅନୁସରଣ କରି ଉଭୟର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ ସେ କର୍ମଯୋଗ ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ମନେ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ରସଗୋଲାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପସନ୍ଦ କରିବା ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ବିଷୟର କିଛି ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଅତଏବ ରସଗୋଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ରସଗୋଲାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ କରିବେ। ଅତଏବ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ତାହା ହେଲା କର୍ମଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ। ଶିକ୍ଷା, କର୍ମଯୋଗ ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣରେ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ଭବ। ବାଇ ଫଲୋଇଂ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ପାଥ ଅଫ୍ କର୍ମଯୋଗ or karma sannyasa, we can achieve the results. Hare Krishna. Yat sanksheh prapyate sthanam tadyogairapi gamyate ekam sanksham cha yogam cha yah pashyati sa pashyati। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗକୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାତ ପଖାଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଧରାଯିବ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭାତ ପଖାଳ ଖାଉଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହି ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଧାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସର ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଆମ ମନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷରୁ ମୋକ୍ଷ ଉଭୟ ଆମର ମନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନିଜ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ ସେମାନେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀଜନ ସେମାନେ ଉଭୟ କର୍ମଯୋଗ ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ସମାନ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଉଭୟ ଯୋଗର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଉଭୟ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗ ସମାନ ଅଟେ, କାରଣ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। Both karma sannyasa and karma yoga are identical because the supreme state that is attained by karma sannyasa is also attained by karma yoga. Hare Krishna. Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyah sarvabhutatma bhutatma କୁର୍ବନ୍ନପି ନ ଲିପ୍ୟତେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ। ବିଜିତାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମନକୁ ଜୟ କରିସାରିଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରିସାରିଛି।
ଏପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜିତାତ୍ମା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କର୍ମଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ମାଇକ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗୀ ସର୍ବଦା ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଜିତାତ୍ମା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। A karma yogi is always characterized by a pure intellect, controlled mind and controlled senses, and see the souls of all souls in every living being. Hare Krishna. Naiva kinchit karomiti yukto manyet tattvavid पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। एठारे आमे श्लोक 8 और 9 को बुझिबा बंधुगण। एठारे प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती जे कर्मयोगी होइथाय से समस्त कर्म करुथिले मध्य तार कर्ता होई न थाए एवं से कर्मर मात्र साक्षी होई रहिथाय। उदाहरणतः जेपरि सूर्यर प्रकट हेबारु पृथ्वी रे जीवन यापन चली थाए, किंतु पृथ्वी रे जीवन चलिबारे सूर्य अकर्ता होई रहिथाय ओ अलिप्त होई रहिथाय। ठीक सेही परि बंधुगण आत्मा समस्त कर्म करुथिले मध्य से समस्त कर्मर अकर्ता ओ से कर्मरु अलिप्त होई रहिथाय। एबे आमे देखिबा से समस्त कर्तव्य कौन जहा कर्मयोगी करुथिले मध्य से कर्मर अकर्ता होई रहिथाय। से समस्त कर्म हेला देखिबा, सुनिबा, स्पर्श करिबा, सुंघिबा, चालिबा, शोइबा, श्वास प्रश्वास नेबा, कथा कहिबा, मलत्याग करिबा, धरिबा इत्यादि कार्य करुथिले मध्य मु कर्ता नुहे एपरि मने करिथांती एवं से समस्त कर्मर मात्र साक्षी होई रहिथांती। सेमाने निजर ज्ञान आलोकरे देखि पारंती जे एई सबु क्रिया केवल भौतिक इंद्रिय मानकर इंद्रिय विषय रे विवरण करिवार परिणाम अटे। बंधुगण कर्मयोगी केबे भी शारीरिक कर्म को निजर कर्म मने करंती नहीं। सेमाने जानी थांती जे शरीर भगवानंकर माइक शक्ति द्वारा गठित, अतएव जेते भी शारीरिक कर्तव्य अछि से सब भगवानंकर इच्छा प्रति समर्पित करिथांती। सेथिपई सेमानंको बुद्धि रे एही ज्ञान स्थिर होई थाए जे समस्त कर्मर कर्ता भगवान ही अटंती। शिक्षा कर्मयोगी समस्त शारीरिक कर्म करुथिले मध्य से कर्मर कर्ता होई न थांती एवं जानी थांती जे शरीर और शारीरिक क्रिया भगवानंकर माइक शक्ति द्वारा गठित। Even if performing all bodily activities, the karma yogi thinks themselves the non-doer and know that the body and the bodily actions are made from the material energy of God. Hare Krishna. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। एठारे प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती जे आसक्त न होई बा कामना न रखी समस्त कर्म भगवान को अर्पण करिथांती सेमानंकु पाप केबे भी स्पर्श करि पारे नाही। ठीक से परि जेमिति पद्म पत्र रे जल पड़िले से जल पद्म पत्र को स्पर्श करि पारि न थाए। बंधुगण पद्म फूल को हिंदू धर्म रे अनेक क्षेत्र रे सम्मान सूचक उपाधि भाव रे प्रयोग करा जाइछि। चरण कमल अर्थात पद्म परिपाद, कमले क्षण अर्थात पद्म परिचक्षु, कर कमल अर्थात पद्म परिहस्त,
ପଦ୍ମଫୁଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ପଙ୍କଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କରୁ ଜାତ। ଅତଏବ ପଦ୍ମଫୁଲ ପଙ୍କ ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ଜାତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପଦ୍ମଫୁଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଯଦିଓ ଏହାର ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ପୋଷଣ ଜଳରେ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଜଳ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, କର୍ମଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ପଦ୍ମଫୁଲ ଜଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। A karma yogi remain untouched by sin, although performing all kinds of works, just as the lotus leaf is untouched by water. Hare Krishna. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्वक्त्वात्मशुद्धये। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଗୀମାନେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଧାଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ମରୁଭୂମିରେ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁବା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ ପରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ଯାହା ହେଲା ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିଜର ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କୌଣସି କାମନା କରିନଥାଏ। ନାହିଁ ସେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଶ୍ରେୟ ନେଇଥାଏ। ସେ ମାତ୍ର ନିଜର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଓ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। Walking with giving up all attachment results self purification. Hare Krishna. Yukta karma phalam tyaktva शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମନା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ବନ୍ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ହେଲା ଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଅଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶ୍ଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଆତ୍ମା ସହିତ, ବା ସେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା। ଏପରି ଯୋଗୀ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି କାମନା ରଖିନଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବତ ଚେତନା ଲାଭ କରି ସେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ କାମନା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଯାହାର ଚେତନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ସେ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। One who is united in consciousness with God attain the everlasting peace. Hare Krishna. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଗୋଟାଏ ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନଗର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏହି ନଗରର ରାଜା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହେଲା ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରାଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ରୂପୀ ନଗର ଉପରେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ରାଜାର ଶାସନ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିନଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଓ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନେ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶରୀରର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖିନଥାଏ, ମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ। ଶରୀରରେ 9ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯାହା ହେଲା 2 ଆଖି, ଗୋଟିଏ ମୁହଁ, 2 ନାସିକା, 2 କାନ, ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଯୌନାଙ୍ଗ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଯିଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ ଯିଏ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ଓ ଆସକ୍ତି ବା କାମନା ନ ରଖି କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନଗରୀରେ ଖୁସିରେ ବାସ କରିଥାଏ। ସେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବା କାରକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ବା କାରକ ନୁହନ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅଟନ୍ତି? ତାହାର ଉତ୍ତର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷା, ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ବା କାରକ ନୁହେଁ। The embodied soul is neither the doer nor the cause of anything. Hare Krishna. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଏହି ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମର କର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହନ୍ତି, ନାହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ବା କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କର୍ମର ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଭିମାନ ହେବାରେ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାତବଶତରେ ସେହି କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନ ନିଜଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ହୋଇ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଭିମାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ମାୟାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତାପଣ ବା କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ କର୍ମର ଫଳ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କୁ କରେଇଥାଏ। Neither the sense or doership nor the nature of actions comes from God, nor does He create the fruits of actions. All this occurs by the mode of material nature or gunas. Hare Krishna. नादत्ते कस्यचित् पापं
न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ଭଗବାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ ବା ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, କର୍ମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, କର୍ମ କଲା ପରେ ତାର ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ, କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ଚେତନା ଓ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ପୁଣ୍ୟ ବା ପାପ କର୍ମ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉଦାହରଣତଃ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖେଳର ଅମ୍ପାୟାରର ଭୂମିକାରେ ଭଗବାନ କର୍ମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ 4 ରନ୍, 6 ରନ୍ ବା ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାରର ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଫଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଅତଏବ ଆପଣ 6 ରନ୍ ମାରିଲେ କିମ୍ବା ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ ବା ଖରାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟାଏ ସିନେମା ଦେଖିବେ କିମ୍ବା 3 ଘଣ୍ଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଠନ କରିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଓ ଉପାସନା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦାୟୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବା ପାପ କର୍ମର ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଜୀବ ତାହା ବୁଝିପାରିନଥାଏ। The omnipresent God doesn't involve himself in the sinful or virtuous deeds of anyone. The living entities are deluded because of their inner knowledge is covered by ignorance. Hare Krishna. ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ଅଜ୍ଞାନତା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶରେ ନାଶ ହୋଇସାରିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିପାରେନି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ରହିପାରିନଥାଏ। ଉଦାହରଣତଃ ଆପଣ ସିନେମା ହଲରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେହି ସିନେମା ଭିତରେ ମଜ୍ଜି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଶେଷ ହେଲେ ଓ ହଲରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠିଲେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ଜଗତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ମାତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଶିକ୍ଷା। ଯେପରି ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସବୁକିଛି ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। As the sun illumines everything when it rises, one's divine knowledge destroyed his ignorance. Hare Krishna. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ଜ୍ଞାନନିର୍ଧୂତକଲ୍ମଷः। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଲା, ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାରରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଓ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନର ଚକ୍ରରେ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ ଓ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ତତ୍ବୁଦ୍ଧୟଃ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା।
ତଦାତ୍ମନଃ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା। ତନ୍ନିଷ୍ଠଃ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଏବଂ ତତ୍ପରାୟଣଃ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟାରତ କରିବା। ଅତଏବ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେକରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। Those whose intellect is fixed in God with firm faith in Him as the supreme goal gets liberation. हरे कृष्णा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହା କିପରି ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାହା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଜଣେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଗାଈ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ହାତୀ ଅଛି, ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଅଛି ଓ ଗୋଟାଏ ଚାଣ୍ଡାଳ ଅଛି ଯିଏ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମ୍ମାନ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ, ଗାଈକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବା କାରଣରୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ, ହାତୀକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖିନଥାଏ ଏବଂ ଚାଣ୍ଡାଳକୁ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବା ପ୍ରକୃତିରୁ ଘୃଣା ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଆଖିରେ ସେହି ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଈ, ହାତୀ, କୁକୁର ଓ ଚାଣ୍ଡାଳକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବା ସମଦର୍ଶୀ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବେଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ଶୂଦ୍ରକୁ ନୀଚ ଜାତି ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାଦି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଶୂଦ୍ର ଶ୍ରମଜାତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଜଣେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ, ବୈଶ୍ୟକୁ ଓ ଶୂଦ୍ରକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ ଓ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। The self-realized person with divine knowledge see the Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra in equal vision as all are eternal souls and tiny parts of God. Hare Krishna. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମଦର୍ଶିତାରେ ସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ, ସେ ସଂସାରର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିଥାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରି
କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିଥାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଆସକ୍ତି ଓ ବିରକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିନଥାନ୍ତି ଓ ଶରୀରର ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ କାମନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଗୁଣକୁ ଭଗବତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ମନକୁ ସ୍ଥିତ ରଖି ସମଦର୍ଶିତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ୟୋ ନ କାମୟତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂତାୟ କଲ୍ପତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ସମଦର୍ଶିତାରେ ସ୍ଥିତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। Those whose minds are established in equality of vision possess the flawless qualities of God and are therefore seated in the absolute truth. Hare Krishna. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଖରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନ ହେବା ଓ ଦୁଃଖରେ ପଶ୍ଚାତାପ ନ ହେବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ରହି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ ଓ ମୋହ ମାୟାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ରଖିଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣତଃ ଥରେ ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୋଡ଼ା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଜଣେ କୃଷକର କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କୃଷକର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ମାତ୍ର କୃଷକ ଜଣକ କହିଲା, ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଜାଣେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଘୋଡ଼ାଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଫେରିଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କୃଷକର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ। ମାତ୍ର କୃଷକ ଜଣକ କହିଲା, ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଜାଣେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘୋଡ଼ାଟି ଅନ୍ୟ 20ଟି ଘୋଡ଼ା ସହିତ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କୃଷକର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ମାତ୍ର କୃଷକ ଜଣକ କହିଲା, ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଜାଣେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷକର ପୁତ୍ର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କୃଷକର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ। ମାତ୍ର କୃଷକ ଜଣକ କହିଲା, ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଜାଣେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଲା ଓ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେନାବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷକର ପୁତ୍ରକୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଦର୍ଶିତାକୁ ହାସଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏହା ବୋଧ କରାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସମଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଇଥାଏ। Divine knowledge brings the understanding that our self-interest lies in giving pleasure to God, and it develops the equanimity to accept both pleasure and pain as His grace. Hare Krishna. बाह्यस्पर्शेष्य सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमाश्नुते।
ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବାହ୍ୟ ସୁଖରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆନନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମତି ବ୍ୟାଜନାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଜାଣ। ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କେବଳାନୁ ଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦରେ ଗଠିତ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ମାତ୍ର କରପାଦ ସୁଖଦାରାଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ, ପାଦ, ମୁଖ, ଉଦର ଇତ୍ୟାଦି ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏବଂ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯୋ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଥରେ ଅମୃତର ସୁଖ ପାନ କଲା ପରେ ରସଗୋଲାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆପଣ ଥରେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାହ୍ୟ ସୁଖରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। The yogis who absorbs the senses, mind and intellect in God begins to experience the infinite bliss of God who is seated within. Hare Krishna. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଭୌତିକ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟକ ମନେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେସବୁ ଦୁଃଖର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଅତଏବ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଏପରି ସୁଖର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀଜନମାନେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାହ୍ୟ ସୁଖ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନ୍ତଃକରଣର ସୁଖ। ବାହ୍ୟ ସୁଖ ସର୍ବଦା କ୍ଷଣିକ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅନ୍ତଃକରଣର ସୁଖ ସର୍ବଦା ଚିରନ୍ତନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ସୁଖ ହେଲା ଯାହା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅନ୍ତଃକରଣର ସୁଖ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଧନା କରି ତାଙ୍କଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବାହ୍ୟ ସୁଖ ସର୍ବଦା କ୍ଷଣିକ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣତଃ, ଜଣେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅରବପତିକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଅରବ ଟଙ୍କା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଚିରନ୍ତନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ରିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଓ ମାଂସାହାର କରି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସେହି ମଦ୍ୟପାନ ଓ ମାଂସାହାର ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଓ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟାଏ ସିନେମା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିନେମାଟି 2 ଥର ବା 3 ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିଥାଏ ତାର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୌତିକ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ତାହା କ୍ଷଣିକ ଅଟେ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ମିଳିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣର ସୁଖ ଚିରନ୍ତନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। The pleasure that arise from contact with sense objects are temporary, whereas being united with God, they experience eternal and unending pleasure. Hare Krishna. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାମ କ୍ରୋଧର ବେଗକୁ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ପାଖରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଓ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ହିସାବରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଆଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର କାମନା କରିଥାଏ ଓ ସେସବୁ ନ ମିଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାମନା ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚେତନା ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରୟୋଜନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତା ପ୍ରତି କାମନା ଓ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚେତନା ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାମନା ଓ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କାମ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। The person who controls his desire and anger before giving up the body are the real yogis and are alone taste the divine bliss within and becomes happy. Hare Krishna. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ହିଁ ରାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି ବା ଖୋଜି ସାରିଛି ତଥା ନିଜ ଭିତରେ ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି ତଥା ଯିଏ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ପ୍ରକାଶ ବା ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି ସେପରି ଯୋଗୀ ମହାପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମାଇକ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନ୍ତରର ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଅନ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ।
ଥରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ବାହ୍ୟ ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ଓ ନଗଣ୍ୟ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିହୁଏ। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି, ସେପରି ଯୋଗୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମାୟିକ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। Those who are happy within themselves, enjoying the delight of God within, such yogis are united with the Lord and are liberated from material existence. Hare Krishna. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। ଏହାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ମନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମାୟିକ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କରିବା କ୍ଷଣିକ ଅଟେ। ଉଦାହରଣତଃ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ, ତାହେଲେ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥାଏ। ଅତଏବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ଓ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମାୟିକ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। All those who are devoted towards welfare of the society attain God and are liberated from material existence. Hare Krishna. काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାମନା ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ମନକୁ ସଂଯତ କରି ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଶ୍ଲୋକ 2ରେ ପ୍ରଭୁ କର୍ମଯୋଗକୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦର ପଥ କହିଲେ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରୁ ବାସ୍ତବରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ଏଥିରେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମନରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କରିଥାଉ ଯେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଓ ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରିଣାମ ଅଟେ। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ନିଜର କାମନା ଓ କ୍ରୋଧକୁ ମୁକ୍ତ କରି ମନ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସୁଖର ସାଗର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରି ମୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କାମ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। All those
who have broken out of anger and lust through constant effort experience peace everywhere and are liberated in this world itself. Hare Krishna. Sparshan krutva bahirbahyam चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बंधुगण आमे एठारे श्लोक संख्या 27 और 28 को आलोचना करिबा। एठारे प्रभु श्री कृष्ण कहउछंती जे बाह्य सुख को बाहरे परित्याग करि सारिछि एवं निजर दुई चक्षुर भ्रूलतार मध्य भागरे दृष्टि निबद्ध करी नासिका रंध्रे निश्वास प्रश्वासर गति समान रखी निजर इंद्रिय मन और बुद्धि को निजर अधीन रे करि सारिछि सेपरि पुरुष काम और भयरु मुक्त होई सर्वदा विमुक्त जीवन यापन करिथांती। एठारे प्रभु श्रीकृष्ण अष्टांग योग विषय रे वर्णना करुछंती। एठारे से कहउछंती जो सन्यासीगण निजर दृष्टि और श्वास क्रिया को नियंत्रण करी इंद्रिय भोग विषय को रुद्ध करिथांती एवं सेमाने तांकर दुई चक्षुर भ्रूलतारे दृष्टि निबद्ध करी उभय प्राण और अपान वायु अर्थात निश्वास और प्रश्वास को सुसंगत करी जोग समाधि रे विलीन होइथांती। सेमाने निजर इंद्रिय मन और बुद्धि को सहजरे नियंत्रण करिथांती। फलस्वरूप सेमाने आत्मस्थ बा आत्मज्ञान को प्राप्त करिथांती। एपरि तपस्या द्वारा मनुष्य आत्मज्ञान अर्थात निजको जानिबार ज्ञान प्राप्त करिथाए किंतु ब्रह्म ज्ञान बा भगवान को जानिबार ज्ञान प्राप्त करि नथाए। अतएव ब्रह्म ज्ञान बा भगवान को जानिबा ज्ञान विषय रे आमे परवर्ती श्लोक रे देखिबा। शिक्षा बाह्य सुख को परित्याग करी चक्षुर भ्रूलतार मध्य भागरे दृष्टि रखी नासिका रंध्रे निश्वास प्रश्वासर गति को समान करी जो योगी इंद्रिय मन और बुद्धि को बस करिथांती सेमाने कामना और भयरु मुक्त होई विमुक्त जीवन यापन करिथांती। Shutting out all external enjoyment with the gaze fixed on the space between the eyebrows, equalizing the flow of the incoming and outgoing breath in the nostrils and controlling the senses, mind and intellect, the sage become free from desire and fear, always lives in freedom. Hare Krishna. Bhoktaram yajñapatasam सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। पूर्व श्लोक रे आमे वैराग्य युक्त साधना आत्मज्ञान बा निजको जानिबा विषय रे चर्चा कले एवं एई श्लोक रे आमे ब्रह्म ज्ञान बा भगवान को जानिबा विषय रे आलोचना करिबा। बंधुगण ब्रह्म ज्ञानर प्राप्ति भक्ति द्वारा प्राप्त होइथाय। सर्वलोक महेश्वरम अर्थात समस्त ब्रह्मांडर एकमात्र प्रभु एवं सुहृदम सर्वभूतानां अर्थात समस्त प्राणींकर सहृदय हितैषी। यार अर्थ है समस्त साधना और यज्ञर उपभोक्ता भगवान अटंती। बंधुगण गोटे महत्वपूर्ण जिनिस है आत्मा अनादि कालरू परमात्मा ठारू विमुख रही एवं जहाँ आत्मा को परमात्मा सहित मिलित कराए ताहा ही प्रकृत योग अटे। अतएव भक्ति सहित युक्त न होई कौनसी योग प्रणाली संपूर्ण नुहे। अतएव आमे भक्ति योग द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करि परिबा। शिक्षा मते समस्त यज्ञ और तपस्यार उपभोक्ता तथा समस्त लोकर प्रभु और समस्त प्राणीकर निस्वार्थ पर बंधु रूप जानी मोर भक्तगण शांति प्राप्ति करिथांती।
Having realized me as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme Lord of all the worlds, and the selfless friend of all living beings, my devotee attains peace. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମଯୋଗ ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯାହା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।